پیش کرتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. پہلا جب وزیر اعظم آیا تھا ظہور بلیجی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, ہم دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے, یعنی کہ بلوچستان کے حوالے سے ہم نے بات کی. شاید میری پارٹی کا اور میرے اختلافات ہے مرکزی حکومت سے, ہم بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, اس حوالے سے میں بات نہیں کروں گا. ایز اے منسٹر میں بلوچستان کے وہاں پہ گیا, میں نے جب بات شروع ہوگی جنوبی اضلاع کی, میں نے یہی بات کی, نور محمد عمر نے بھی بات کی اور میں نے بھی کی کہ بلوچستان سارا پسماندہ ہے. بلوچستان میں یہ نہیں ہے کہ ہم تعصب کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. میں پشتون ہوں, بالکل فخر کرتا ہوں. بلوچ بیٹھے ہیں وہ اپنے اس پہ فخر کرتے ہیں, ہر ایک ہزارہ بیٹھے ہیں وہ خود اپنے اس پہ قوم پہ فخر کرتے ہیں. اور ہم حقوق کی بات کرتے ہیں یا تقسیم کی بات کرتے ہیں, منصفانہ تقسیم کی بات کرتے ہیں, وہ ہر ایک کا حق بنتا ہے. ہم نے وزیر اعظم کے سامنے یہ فارمولہ رکھا کہ جب آپ نے جنوبی بلوچستان کو دیا تو ہمارا سارا بلوچستان پسماندہ ہے. آپ نیکسٹ فیز جو ہے وہ شمالی بلوچستان کو فوکس کر لیں, ان کے لیے بھی 500-600 ارب روپے پیکیج کا اعلان کریں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو 600 ارب آپ نے دیے وہ غلط دیے, وہ میں نے کہا صحیح دیا آپ نے, وہ ٹھیک ہے, وہ پسماندہ ہے, تربت ہے, گوادر ہے, یا جہاں تک جنوبی بلوچستان کا جو 11-10 اضلاع بنتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ آپ دوسرا پیکیج شمالی بلوچستان کے لے کر, اور انہوں نے وعدہ بھی کیا. ابھی وعدہ کرتے ہیں, اگر نہیں نبھاتے ہیں وہ تو ان کا کام ہے. ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا, اور اس میں ظہور بلیجی نے کہا ہماری حمایت کی اس نے. آپ نے کہا کہ میں حمایت کرتا ہوں, حمایت کیوں نہیں کریں گے, وہ بھی بلوچستان کا منسٹر ہے, میں بھی بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں. اس بنیاد پہ انہوں نے ہمارے ساتھ کہا کہ ہم نے نیکسٹ جو ہمارا ہوگا, چاہے وہ 2 مہینے میں یا 1 مہینے میں, وہاں پہ میں آؤں گا, خود آ کے وہاں پہ یہ جو پیکیج ہے اس کا اعلان کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی کہ کون سا میگا پروجیکٹس ہے, میں صرف ہم نے ایک بجٹ استعمال کیا ہے. جو پہلا بجٹ بند ہوا, جو پہلا بجٹ ہمارا 19-20 کا ہوا تھا, وہ جو ہے قدوس بزنجو صاحب ہمارے چیف منسٹر بن گئے تھے. اس دوران جو پی ایس ڈی پی بنی, آپ کو پتہ ہے اس میں صرف واٹر سپلائی کا جو پی ایس ڈی پی تھا اس پہ کام ہوا, باقی کوئی کام نہیں ہوا ہے. ہم نے پچھلا جو 19-20 کا بجٹ ہے اس پہ ہم نے کام کیا. یہ دوسرا ہمارا بجٹ جا رہا ہے. ہم نے ایک بجٹ میں رسول اللہ صاحب کو بتانا چاہوں, میں خود اگر آپ کو بتا دوں, ہم نے یہاں پہ ہاسپٹلز بنائے بڑے, ہم نے یہاں پہ ڈیمز بنائے, ہم نے یہاں پہ کون سا اسکول کالجز بنائے. ابھی اس پی ایس ڈی پی میں فیڈرل کے لیے آپ کو بتا دوں, پشتون بیلٹ میں جوب سے کوئٹہ تک آپ کا موٹر وے جو ہے نیشنل ہائی وے بن رہی, آپ کا زیارت کا روڈ بن رہا ہے, میرے قلعہ عبداللہ میں بھی آر سی بن رہا ہے, پنجگور میں بن رہا ہے, پارکان میں بن رہا ہے, آپ کے ہاسپٹلز بن رہے ہیں. بائی نیم میں بتاؤں گا, باچا خان ہاسپٹل بن رہا ہے, قلعہ عبداللہ میں بن رہا ہے. یہ جو میگا پروجیکٹس ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں, ہمارے 3 ڈیمز قلعہ عبداللہ میں بنے, ہمارے 2 ڈیمز جو ہے قلعہ سیف اللہ میں بنے, ہمارے پشین میں بنے, ہمارے روڈز بنے ہیں. اب بجلی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, یہ ہماری جو کارکردگی ہے اس کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. کچھ چیزیں ہم نے جی پشین میں بھی بنے, پشین میں کون سی چیز نہیں بنے. آپ دیکھو, آپ اس طرح آپ مجھے ایک دفعہ چھوڑ دیں, میں آپ کو پھر بٹاؤں گا. آپ کا یہ پشین روڈ بن رہا ہے, آپ کا پشین روڈ ابھی ڈبل ہو گیا, کس نے بنا یار؟ آپ کے سارے پروجیکٹس اس طرح بنتے ہیں. آپ جناب اسپیکر صاحب اس طرح آپ مجھے سن لیں. اصغر خان ترین صاحب, یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا جس طرح آپ سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ کے پہنے کا میں آرڈر ان دا ہاؤس, آپ غلط بیانی چھوڑ رہے ہیں یار. اگر آپ بات کرتے ہو, آپ مجھے نہیں سنتے. غلط بیانی میں نے دیے آپ کو. ابھی 20 واٹر سپلائی ابھی بن رہے ہیں, آپ کا ڈبل وے. اب پچھلے یار جتنا 20 واٹر سپلائی سے 8 لوگوں کو پانی ملے گا. یہ صرف میری ریکمنڈیشن پہ ہوا ہے. ابھی کتنے آپ ریکمنڈیشن کوئی میگا پروجیکٹ آپ بتائیں, آپ فلور پہ کھڑے ہو کے پشین کی بات کر رہے ہیں. اصغر خان ترین صاحب اس طرح بات نہیں کر سکتے. آپ کو صرف پشین کا پڑا ہوا ہے, ہم پورے بلوچستان کا سوچ رہے ہیں. اصغر خان ترین, بجلی سے ہم محروم ہیں, آرڈر ان دا ہاؤس, ہم محروم ہیں, ہاسپٹل سے ہم محروم ہیں, ہاسپٹل سے ہم محروم ہیں, اسکول سے ہم محروم ہیں, روڈوں سے ہم لوگ محروم ہیں. کیسی بات کر رہے ہیں صاحب؟ 2 منٹ تو ہمیں سن لیں نہ یہ غلط. آپ اپنے ضلع کا میں بخوبی آگا, مجھے ایک چیز کا معلوم ہے, ایک گلی کا ایک نالی کا مجھے معلوم ہے. وہ بات کی بات کرتے ہیں, چلے کریں. شوق کی بات کرتے ہیں, پشین کا مجھے معلوم ہے کوئی کام نہیں ہوا. یہ طریقہ, پشین کی عوام غرق ہو گئی. یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا, آپ کا طریقہ غلط ہے. یہ ہمیں کیا کریں گے جناب اسپیکر صاحب؟ جناب اسپیکر صاحب, اس کے میں جو ہے سے بات کر رہا ہوں, باقی اس کا کوئی نہیں ہے. آپ نے بتایا نا, آپ نے کون سا میگا پروجیکٹ کیا ہے؟
आप इनके त्यागी बने हुए हो। आपने कौन सा प्रोजेक्ट दिया पता है पशीन को? मुझे पता है। पशीन आप बैठो, आप बताए ना कौन सा प्रोजेक्ट दिया है? कैसी हवा में बातें कर रहे हैं आप मुझे छोड़ तो दो ना, मैं बताऊंगा आपको। आप एक तो स्पीकर साहब मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं एक बलूचिस्तान के नुमाइंदे की हैसियत से पूरे बलूचिस्तान की बात करूंगा। अगर इसको पशीन के प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं आपको तफसील भी दे दूंगा, ये सिर्फ पशीन के लिए महदूद है। मैं तो पूरे बलूचिस्तान की बात करूंगा, चाहे उसमें बलोच है, चाहे उसमें पश्तून है, चाहे उसमें हज़ारा है, चाहे वहाँ पे सराइकी है, चाहे वो पंजाबी है, कोई भी यहाँ पे जो यहाँ पे रहने वाले, मैं उन सब की बात करूंगा। इनको थोड़ा सा इतना तसल्ली से सुनना चाहिए कि हम आप एक पिछले गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट शुरू है वो कंप्लीट नहीं कर सका तो आप उनसे कह दो मैंने कंप्लीट किया, इस गवर्नमेंट ने कंप्लीट किया, क्रेडिट तो इस गवर्नमेंट को जाता है। आपने तो छोड़ दिया, वो जो पिछला गवर्नमेंट है उनसे पूछो कि क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। आपके रोड बन रहे, आपके डबल रोड बन गया पश्चिम का, किसको क्या हमने पैसे दिए, हमने उनको दे दिए, हमने कंप्लीट कर दिए। जनाब स्पीकर साहब मुख्तसरन इतना कहूंगा कि हमने वजीर आजम से हमारे जो यहाँ पे बैठे हुए, चाहे उसमें बलोच वजीर थे, चाहे उसमें पश्तून थे, जिसमें हमने और नूर मोहम्मद उमर ने हमने शुरू किया और उसको यही पश्तून बेल्ट किया, ये तो खत्म हो गया। बाकी बिजली गैस का मसला है, हमने अभी भी फूड सिक्योरिटी जो स्पीकर नेशनल असेंबली ने मीटिंग बुलाई उसमें हमने गैस की बात की, उसके हमने बिजली की बात की। ठीक है, बलूचिस्तान के साथ एक नाजायज 1952 में गैस निकला हुआ है, आज से नहीं हो रहा है। आप पिछले 5 साल में हम बैठे थे, उससे पिछले 5 साल हम बैठे थे, यही गैस करते थे। आप एक मिनट सुनो यार, आप बात करो ना, फिर आप मुझे नहीं सुनते। आप 15 मिनट बात कर रहे हैं, हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप हमारी बात में वो करते हैं। ये मसला कब से चल रहा है, ये गैस का मसला आप मुझे बताइए, ये इस साल चल रहा है या ये 20 साल से चल रहा है या ये 30 साल से चल रहा है? हमारे साथ तो हमने उस भी रियलिटी भी बात की थी कि 1952 से जो गैस निकला है, ना कोयटा को उस वक्त मिला हुआ था, ना कोयटा के आसपास जितने असला है या बलूचिस्तान के उन असला को, सुई को क्या, सुई की क्या हालत है? ये बैठे हुए हमारे मेंबर, वहां पे हमारे साथ फेडरल हुकूमत से हमारी हमेशा यही साइल वसाइल की बात होती है। हम उसको ये कहते हैं कि हमें अपने साइल वसाइल पे इख्तियार दे दो, चाहे वो रिकॉर्डिंग है, चाहे वो समंदर है, चाहे वो सिंधक है। इस पे हमने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी कंप्रोमाइज नहीं किया। हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो एक्निक का इजलास था, जो पीएचडीपी फेडरल पीएचडीपी का इजलास, उस पर वॉकआउट किया। मैंने और जहूर बुलेजी ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने अपने हक के लिए बात की। आप उन चीजों को काउंट नहीं करते, कोट नहीं करते हैं और आप इधर कहते हैं कि जी आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। हमने तो आपको पूरा तफसीली देंगे कि हमने आपके लिए क्या लाया है, क्या नहीं लाया। आप समझते हो फेडरल पीएचडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान का है। आप बुक ले आओ, आप यकीन करोगे? नहीं करोगे। आए हुए आप प्रोविंशियल पीएचडीपी में जो हमारे हेल्थ के हवाले से, हमारे एजुकेशन के हवाले से, हमारे जो रोड्स के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, इसमें हम आपको सारे ब्रीफ दे देंगे। आप कह दो, हम आपको प्रोजेक्ट बता रहे हैं कि हमने जिस पे काम किया, हम हॉस्पिटल बता रहे हैं, हम आपको बीआरसी बता रहे हैं, हम गर्ल्स कॉलेज बता रहे हैं, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे नहीं बनी। अगर आप एक पीएचडीपी में 50 साल में बलूचिस्तान की तारीख उठा ले कि इस एक जो पिछला पीएचडीपी में इतना काम हुआ है, 75% पीएचडीपी यहाँ पे खर्च हुई, तो किसने की? इस गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है। अभी आप कहते हो आप चलाते हो, आप कहते हो कि कुछ नहीं हुआ है। अभी मैं कुछ आपको कैसे समझाऊं? अगर आपने सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए अपनी तकरीर करनी है और आगे फिर शेयर करके सोशल मीडिया पे देनी है, उसका तो मैं फिर क्या करूं? आप करते रहे। शुक्रिया। हमने चीजें इंशाल्लाह की और मेरे ख्याल से ये जनाब स्पीकर साहब 2 मिनट बात करूंगा, सिर्फ 2 मिनट। जहूर भाई बैठे, जहूर भाई हाँ, क्या आवाम हो गया? जहूर भाई क्या आवाम को बिजली मिल रही है? कैसी बातें कर रहे हैं यार, कैसी बातें कर रहे हैं? महंगाई खत्म हो गई है, बेरोजगारी खत्म हो गई है, क्या लोगों को हमें नौकरियां दी है? क्या लोगों को हमें नौकरी, क्या ताजर परेशान नहीं है? कैसी बातें आप कर रहे हैं यार? साहब परेशान ना हो, लेकिन उसूल की बात करें, या उसूल की बात करें, या उसूल की बात करें। जनाब स्पीकर साहब 2 मिनट। और वाकई के गैस प्रेशर बहुत ज्यादा कोयटा में काफी दिनों से खराब है। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी एनर्जी हूँ और जिस टाइम बाकी चीजों में तो अगर मुझसे नहीं पूछा गया, मगर जिस टाइम एग्रीमेंट हो रहा था, सरदार अब्दुर्रहमान खितरान साहब भी उसमें बैठे हुए थे, बाकायदा फेडरल मिनिस्टर और बाकी जो उनके वज़रा और जहांगीर तरीन साहब और बाकी टीम जो फेडरल से आई थी, मैंने उनको उधर कहा कि जो सुई का एग्रीमेंट कैंसिल हो चुका है, कि हमने कहा उस टाइम तक हम आपके साथ एग्री नहीं करते हैं, नहीं मानते जब तक हमारे कोयटा की गैस पाइपलाइन नहीं डलेगी। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँ तो उधर उन्होंने एग्री किया। अभी मार्च अप्रैल में कोयटा शहर के अंदर 16 इंच पाइपलाइन और 8 इंच पाइपलाइन डल रही है और उसमें कुछ प्रोजेक्ट जो थे पिछले साल सरियाब रोड के ऊपर डले, जिसपे हमने नसीर अहमद शावानी साहब जो इनके पार्लिमानी लीडर है, वो, मैं और हमारे कुछ और मेंबरान थे जिन्होंने इफ्तिताह बाकायदा किया। अब नसरुल्लाह ज़ेर साहब भी कुछ गए थे पाइपलाइन का।
کچھ امپروو ہو رہا ہے. جو ہمارا سب کا ایک مسئلہ ہے کوئٹہ کا کہ گیس پریشر نہیں ہے, اس پہ میں بھی دوستوں کے ساتھ ہوں کہ اگر اس پہ کوئی آپ رولنگ دے دیں, ایک کمیٹی بنے یا فیڈرل کے پاس ہم جائیں تاکہ یہ مسئلے کو ہم حل کریں, تاکہ کوئٹہ کے شہر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو. مگر یہ پائپ لائن کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا اور پائپ لائن دلے گی اللہ نے.